सिलचर शहर के सोनाई रोड क्षेत्र में आनुष्ठानिक तौर पे मरहूम अलहाज मसमन अली बड़लस्कर साहब रजिस्टर साहिब के स्मरण में व 97वां इसाले सवाब कार्यक्रम 22 फरवरी शनिवार को आयोजित किया गया। सुबह से लेकर रात 9 बजे तक यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हजारों की तादाद में भक्त प्राण लोगों ने उत्साह के साथ योगदान दिया। इस दिन के कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में विशिष्ट इस्लामी चिंताविद, असम राज्य के हैलाकांदी जिले के जाने माने व्यक्तित्व अलहाज हजरत मौलाना सारिमुल हक लस्कर साहब ने मौजूदगी दोहराते हुए इस क्षेत्र में कार्यक्रम को अंजाम दिया। सूत्र के अनुसार कनकपुर पहले खंड क्षेत्र में आयोजित इस कार्यक्रम में लोगों की तांता देखने को मिली। इस कार्यक्रम में इमाम कनकपुर दक्षिण पाका मस्जिद के अलहाज हजरत मौलाना मकबूल हुसैन साहब भी मौजूद रहे। सम्मानित अतिथि के रूप में अलहाज तैमूर राजा चौधरी साहब, जो कि दैनिक स्थानिक प्रसंग के पत्रिका के संपादक हैं, मौजूद रहने का बात था, लेकिन उनकी शारीरिक कुछ परेशानियां रहने पर वो इस कार्यक्रम में भाग नहीं ले पाए। एक आनंदपूर्ण माहौल में इस दिन यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कनकपुर पहले खंड सोनाई रोड क्षेत्र में आयोजित इस कार्यक्रम में लोगों ने जमकर प्रमुख अतिथि अलहाज हजरत मौलाना सारिमुल हक लस्कर साहब के बानियों का विश्लेषण किया और इस कार्यक्रम में अपने वक्त बिताए। इस आले सवाब महफिल को लेकर बच्चे, बूढ़े, नौजवान व सभी स्तर के लोगों के बीच उत्साह की लहर, आनंद की माहौल देखने को मिला। अल्लाह द्वारा दर्शाए गए विभिन्न बेहतरीन जीवन शैली के मार्ग पर अलहाज हजरत मौलाना सारिमुल हक लस्कर साहब ने विस्तारित तौर पर आलोकपात किए। कुल मिलाकर एक आनंदपूर्ण माहौल में दिन भर कार्यक्रम के बाद शाम के वक्त कार्यक्रम का समापन किया गया और समाज में शांति, प्रगति व उन्नति की धारा को बरकरार रखते हुए अपने जीवन को और भी बेहतर बनाए जाने के बारे में अलहाज हजरत मौलाना सारिमुल हक लस्कर साहब ने विस्तारित तथ्य आम जनता के समक्ष भक्त प्राण लोगों के बीच उजागर किए। कौन थे मरहूम अलहाज मसमन अली बड़लस्कर साहब रजिस्टर? क्या था उनकी जीवन शैली? किन किन क्षेत्र में उनकी अहमियत थी? मुद्दे को लेकर उनके परिवार वर्ग की ओर से प्रमुख सदस्य तथा पोता विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। पवित्र भगवान शरीफ पर प्रथम हदीस इन्नमल आमालु बिन्नियात যদি সে আমরা সবসময় নিয়ন্ত্রণ ঠিক করিয়া আমরা যদি কোনো কাম করিয়া যাই তাহলে আমরা সবসময় সবার অংশীদার বনি যাই দুনিয়া। আজকে যদি সে আপনি বাজারের মধ্যে যাই পরশহরা আর জেলার মধ্যে যদি সে হয় যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমি আজকে বাজার থেকে সামান্য বর্ষ দিব, এই বর্ষগুলোর শিল্পী হিসাবে নিয়ে আমার পরিবার যারা আছে বাচ্চা, মা বাবা, ভাই বোন সমস্ত শিল্পী হিসাবে আমি নমাইতাম। আল্লাহ আপনি আমার তৌফিক দাও, সেই বাজারটাকে বর্ষগুলো নিয়ে আমি সহি সলামতে নিয়ে যেন পৌঁছাইতে পারি। ওই রকম ভাবে যদি চাই আমরা আমার বস্তু বিষয়ে নেক নিয়ম থাকে, তাহলে এই যে বর্ষগুলো নিয়ে আমরা হয়তো সেইগুলা শিল্পী হিসাবে হয়ে যাইব দিয়া। আর যদি শিল্পী হিসাবে হয়ে যাইতে তাহলে সেইগুলার সব মালিক হয়ে যাইয়া। আমি তেরো সালে আমার মায়ের কোনটা বলে আমি দিলাম, বলে আমি আসলাম না। এখন আমার মার ধরুন থাকি আমি কোনটা দেখি আমার মায়ের ভাইবানি আল্লাহ নবী মোহাম্মদ ভাইবা বলে কিতা দিটা বলে ও বাগান আমি দিলাম। ও আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথা বলে বাগান আমি দিলাম। ও যে আমরা একটা মানুষ বলার মাঝে বড় শিখে বলেন নাকি বুঝছো নি? ও বলে
তাহলে কোন উল্লাহ বানিয়ে বলতে পারে না ও বলো নবী ও মধ্যে আপনার খাসাই সে ইসলাম কিতাব বলতে মন্দালাউদ্দিন আব্দুর রহমান ওয়া বিপদ ইবনে মুহাম্মদ সিদ্দিক রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুতরাং মানবতার মধ্যে কিতাব বলতে মানে ভাই নাই লোকের মধ্যে বসবলে বলবস করতে করতে মাফ করতাও এই মানবতার নাম খবর জানি না জাননা এর লাগে লোকটা বলার মধ্যে কোনটা পারমানে যদি দেখো সুন্দর হইছে যে গপ কথা মানুষের মিলে কত সুন্দর জানা হচ্ছে এই যে গপ যদি করিতা বললে এই গপ হইব সাইডো মে সিদ্ধিবার ঘনিষ্ঠ আপনি মাতামাতি করবা আর যদি দেখো একটু বিপদ হয়ে গেছে আর কি হয়ে গেছে বেহলো লোকটা হয়ে গেছে যে গপ করা হলো হারাম যেমনি গপ করবার ঘনিষ্ঠ আমরা বলবো আয় আল্লাহ তাআলা গপ করলে একটু মানুষ একগুলো হইতে বলি টাইম যদি বাদ হচ্ছে ভালো হইবে না মস্তি তো লাগে না বাবু সালাইন্না সে আলাল মাইয়িত ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি বুখারী শরীফের মধ্যে বাব আছে এক অধ্যায় সালাত আছে যে Saya
পরিষ্কার করতে আরো কদিন বাদে বিশুবার আমার ঘুরে আগে বলে আমার আলো আগে বাড়িয়ে দুটার দিকে মানুষ বাড়ি লেগে গেছে ও ভগবানের মানুষকে দেখি আমরা নিয়ে বুঝলাম বিষয়টা এগুলো বুঝাইলাম বুঝলাম মানে না মানলাম মানে না বুঝলে দিলাম বলে গীতা বলে স্যার বলে ইংরেজের বাবরে মানে বলে বাবরে মাত্র না নিথা পাবে তার বাবরে ঠানিয়া দিয়ে বুকু টুটি বইলেই তো আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বলেন দুনিয়া কারুর মুস্তাফা দুনিয়া হইল বড়াই জায়গা হযরত হামজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাসাও দুলবায়ু এই সময় আবু শরাব নিষেধ হইছে না খান চলে আর ওর মাইকে খায় একদিন টাইম খাইছে শরাব খাইছো খুব লাল করছো লাল করিয়া ফের বলছি মানে তাই গিয়া হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলেন আপনার প্রিয় আসলো আমি তো ওনার উত্তরসূরি হ্যাঁ উনি ওনার লিগেছি আমি হ্যাঁ বা আমার আরও অনেক আছে ওনার ওনার নাম মরহুম আলহাজ মসমন আলী বল্লস্কর হ্যাঁ উনি চাকরি জীবনে যে উপাধি পেয়েছিলেন এই নামেই তাই উনি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন সাব রেজিস্ট্রার পদে চাকরিতে ছিলেন উনি 1891 ইংরেজিতে যেটা বর্তমানে শিলচর গভর্নমেন্ট বয়েজ স্কুল এইচএস স্কুল এটা আগে ছিল এটা কাছাড় জেলা স্কুল বলা হতো এই স্কুল থেকে 1891 ইংরেজিতে সর্বপ্রথম মুসলমান সম্প্রদায় মেট্রিকুলেট হ্যাঁ যেটা তখন ছিল অবিভক্ত কাছাড় বরাক এবং সুরমাবেলি নিয়ে মানে কাছাড় করিমগঞ্জ হাইলাকান্দি নিয়ে যখন কাছাড় জেলা ছিল হ্যাঁ উনি যেদিন রেজাল্ট বাইর হয়েছিল হ্যাঁ সেই দিনই ওনাকে শিক্ষক পদে নিযুক্তি দেওয়া হয়েছে এই শিলচর গভর্নমেন্ট বয়েজ স্কুলে হ্যাঁ উনি কিছুদিন শিক্ষকতা করার পরে উনি সাব রেজিস্ট্রার পদে চলে গিয়ে যোগ্যতা অর্জন করা ওনাকে সাব রেজিস্ট্রার পদে নিযুক্তি দেওয়া হয়েছে সরকারের তরফ থেকে সাব রেজিস্ট্রার থাকাকালীন ওনার বেশিরভাগ সময় চাকরি জীবনের বেশিরভাগ সময় অতিবাহিত হয়েছে খাটিগড়া সাব রেজিস্ট্রার অফিসে সুদীর্ঘ 20 থেকে 22 বছর সাব রেজিস্ট্রার ছিলেন তখন ওনার কর্মতৎপরতার মধ্যে দিয়ে ধর্মীয় অ্যাক্টিভিটিস তৎপরতাও ছিল যার দরুন উনি যারা জমি ক্রয় বিক্রয় করতে আসতো ওদের কাছ থেকে চাঁদা বই বানিয়ে চাঁদা সংগ্রহ করে একখানা মাদ্রাসা এবং মসজিদ নির্মাণ ওনারই প্রচেষ্টা হয়েছে ওনার বাড়ির সম্মুখে উনি একটি মসজিদ বানিয়ে ওটা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য 16 বিঘা জমি ওয়াকফ করে দিয়েছেন হ্যাঁ এবং ওনার যে জমি ছিল ওনার করা এই জমির মধ্যে দিয়ে ওনার হাতের গড়া একটি রাস্তা এটা ওনার নামেই আমরা নামাঙ্কিত করেছি আলহাজ মসমন আলী বল্লস্কর সাব রেজিস্ট্রার লেন সাব রেজিস্ট্রার লেন ওই রাস্তা দিয়ে উনি একবার তখনকার সময়ের আসামের গভর্নর জেনারেল সৈয়দ ফজলে করিমকে অভ্যর্থনা নিয়ে পূজন করিয়েছিলেন ওনার আরেকটি সোনাই রোডের পশ্চিম প্রান্তে আরেকটি রাস্তা ওনার জমি এবং আরও দুইজনের জমি দিয়ে আরেকটি রাস্তা নির্মিত হয়েছে যেটা পরিচিতি নাম মুর্শিদুল আলম চৌধুরী মেমোরিয়াল একাডেমি রোড যেটা স্কুল ভিতরে আছে মুর্শিদুল আলমের নামে স্কুল আছে আর রাস্তাটার নাম শহীদুল আলম চৌধুরী লেন উনি একজন ডাপুটে মন্ত্রী ছিলেন ওনার নামেই নামাঙ্কিত করা হয়েছে এই রাস্তাটা এই রাস্তার জমি
টোটাল জমির মধ্যে গিয়ে 17 কাঠার জমি উনি দিয়েছেন। হ্যাঁ, আর মধুরপুর নিবাসী খয়রুদ্দিন লস্কর সাহেব দিয়েছেন 10 কাঠা এবং কনকপুর নিবাসী মজমিল আলী মজুমদার দিয়েছেন 1 কাঠা দিয়ে এই রাস্তা নির্মিত হয়েছে। সেই জায়গায় মানে ওনার কর্মতৎপরতা এবং দানবীর মানসিকতার জন্যই আজকে সমাজে ওনার বিরাট একটা পরিচিতি, এবং সেটা আপনারা বহন করে আসছেন। তো আজকের এই আনন্দঘন দিনে আপনার কেমন লাগছে? এতজন মানুষ আসছেন, এত বড় মেহফিল হচ্ছে। আমার তো অনেক মানে আমি নিজেকে কি দিয়ে করবো এটা আমি বাসা খুঁজে পাচ্ছি। আপনার ভালো নামটা? আমার ভালো নাম মুস্তাফিউদ্দিন আহমেদ বল্লস্কর। আপনি কি হন ওনার? মানে উনি আমার গ্রেট গ্র্যান্ডফাদার। হ্যাঁ, যেটা আমরা বাংলায় বলি পিতামহর বাবা। পিতামহ মানে আমার ঠাকুরদাদার বাবা। হ্যাঁ, ওনার 3 ছেলে আসিলা, এরা সুসন্তান ছিল। ওনার বড় ছেলে আমার গ্র্যান্ডফাদার। আচ্ছা, উনি কাচার থেকে প্রথম মুসলিম আলিগড়ে পড়াশোনা করেছেন। ওনার নাম মরহুম আলহাজ বখতারউদ্দিন আহমেদ বল্লস্কর। ওনার আরেক ছেলে মাদ্রাসা শিক্ষায় মাস্টার ডিগ্রি করেছেন, যেটাকে বলা MM ডিগ্রি, মমতাজুল মুহাদ্দিসিন ফ্রম কটক মাদ্রাসা। ওনার আরেক ছেলে জলালুদ্দিন আহমেদ বল্লস্কর। উনি এতদ অঞ্চলের প্রথম হিস্ট্রি অনার্স নিয়ে সিলেটের মুরারিচাঁদ কলেজ থেকে BA পাস করার পরে ওনাকে ব্যান্ড পার্টি দিয়ে অভ্যর্থনা করে আনা হয়েছে করিমগঞ্জ থেকে শিলচরে। উনি বর্তমান বিজেপি দলের এক নেতৃস্থানীয় নেতা গোবিন্দ পুরকাইস্তের সহপাঠী ছিলেন। ওনার সঙ্গে নরসিং হাই স্কুলে শিক্ষকতা করেছেন একসঙ্গে। পরে মইনুল হক হাই স্কুল হওয়ার পরে ওনাকে পদমর্যাদা দিয়ে হেড টিচার করে মইনুল হক হাই স্কুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মানে শিক্ষার ক্ষেত্রে এই পরিবারের একটা বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। তারপরে ওর নাতিরাও দেশে এবং বিদেশেও ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, এবং ওনার মেয়ের দিকের এক নাতনি আজ অব্দি মানে স্বাধীন ভারতের প্রথম কেন্দ্রীয় মহিলা মন্ত্রী। এখন পর্যন্ত আর কেউ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হতে পারেননি, মরহুমা রশিদা হক চৌধুরী। এবং ওনার জামাতা কাচারের লৌহ সন্তান মইনুল হক চৌধুরী সাহেব। এই বলে আমার বক্তব্য আমি শেষ করছি। মিলাদ শুরু হয়ে গেছে। ধন্যবাদ।